नमस्कार श्रोता बंधु आज स्मृतिर पहाच कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। श्रोता बंधु आम ओडिशार कला कारीगरी देश विदेश रे बेस आदृत होईछि, जहार उदाहरण अनेक रहिछि। एथिरे निपुण शिल्पी माने निजर निष्ठा साधना बलरे अति जीवंत चित्र तोली धरती निजर रंगतोली माध्यमरे। आज सेमिति जणे व्यक्तित्वंकर कथा कहिबु जे कि बापा अजांकठारु पटचित्र शिखी ओडिशार कला संस्कृति स्थापत्य को विश्व दरबार रे प्रतिष्ठित करिबा पई नियारा प्रयास जारी रखिछन्ति। विभिन्न पर्वपर्वाणी रे पुराण कथावस्तु को आधार करी अनेक पटचित्र आंकिछन्ति। आउ एई पटचित्र तांकर निशा। से हेले पद्मश्री विनोद महाराणा। आसंतु आज स्मृतिर पहाच कार्यक्रम रे तांको भेटिबा। तांको साक्षात करिछन्ति सुमित्रा महापात्र। निरवच्छिन्न साधना, अक्लांत परिश्रम जहाँकर सफलतार उत्स, समर्पित निष्ठा, बलिष्ठ शैलीर उपस्थापना जहाँकर परिचय, से होचंदी ओडिशार विशिष्ट पट्टचित्र शिल्पी पद्मश्री विनोद महाराणा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण को आमर कार्यक्रम को स्वागत करुछु। धन्यवाद। जेतेबेले जातीय स्तर रे सर्वोच्च सम्मानजनक पुरस्कार पद्मश्री पाइछन्ति बोली आपण ओडिशारू घोषणा करागला, सेतेबेले केमिति अनुभव हेइथिला आपणकर टिके कहिबे कि? जनवरी मास 25 तारिख दिन 11टा फोन आसला। मु फोन उठेली जे सेपटू कहउछन्ति जे दिल्ली रू कहउछि आपण विनोद माणा। तो मुझे हाँ आज्ञा विनोद माणा कहतु ना आपण ए वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मनोनीत होती, तेणु आपन को जनइलु। माने पद्मश्री पुरस्कार मत मिल मुझे कल्पना बाहर मु माने किसी समय आउ कथा बाहरलानी पार्टी किसी समय पर पचारा पर सी कहले आप आउ कि पचारतुनि आपन तो जानले पाइबे बोलिका परवर्ती समय आम चिठी पत्र देकर आपको जनइबू। जेतेबेले आपण ए खबरटी पाइले तापरे प्रथमे काहाकु ए खबरटी जनइथिले? जेतेबेले मते से पद्मश्री पुरस्कार पाइबा मनोनीत होइछि खबरटी दिल्ली जानला पर मु समस्त की पार्टी करी डाकिले। मोर बहु नाती नातुणी मो स्त्री को समझ डाकिले, अरे मु ए वर्ष पद्मश्री पुरस्कार पाउछन। समस्त हसिक नाचिले एकदम घरे। तापर पुओ मान को फोन कर जनइली एमती पाउछन, से भारी खुशी। राति 9टा बेले देखलु ओडिशा रु 2 जण पाउछन, मो ना नाही। राति 11टा बेले ओडिशा रु 4 जण पाउछन, ता भीतर मो ना अछि। माने खुशी रे आउ नाचिले समस्त एकदम। वाह, खूब सुंदर कथा। ओडिशावासी मध्य आपनको पई बेस गर्वित, काइना आम राज्यर आपण चित्रशिल्पी। चित्र को नेइकरी आपण अनेक स्वप्न देखिचंती, सेही स्वप्न आपणकर सार्थक होईची। निश्चित भाव रे आम ओडिशार प्रत्येकटी व्यक्ति खुशी एवं गर्वित। पारंपरिक चित्र को गोटे भिन्न शैली रे उपस्थापन करिवार कौशल आपणको पट्टचित्र क्षेत्र रे बहु परिचित करि पारिछि। तेबे पट्टचित्र प्रति ए जो आपणकर आग्रह केमिति आ कोठु आरंभ होइथिला? मोर जन्म श्रीक्षेत्र पुरीर चित्रकर साईरे। मु गोटे चित्रकर परिवार आसीछि। मोर बाल्यवस्था कला शिक्षा रे मोर एते असुविधा हैनी, जेहेतु मोर चित्रकर साईरे जन्म। मु 8-10 घर चित्रकर परिवार थांती, सब बेले चित्र कार्य ही चली थाए। तारी भितरे मु से सब देखिकी अनुकरण करछि, तांको शिक्षा ग्रहण करछि। कोड असुविधा हेले मोर बाबा हाउ अजा हाउ आउ साईर जब वयोज्येष्ठ शिल्पी ठारू मु पचारिकी बुझीछि। एई भला मोर चित्र शिक्षा पिला बेले होईछि। जेहेतु कारीगर घरर पिला मु टिके बड़ हो गला परे बाबा जे काम प्रति बेसी आग्रह देखैले, तू पाठ पढ़ा प्रति आग्रह न देखिक चित्र केमती करू दीपसा घर को आसो, से ये मत चित्रकला भितर बांधी रखिले। मु जदिओ आम घर पाखे विश्वम्बर विद्यापीठ एवं गोटे प्राइमरी स्कूल थिले सुधा मु क्लास 7 जाए पढ़ी। ताटू आउ पढ़ा हो पारानी, जेहेतु से परिवार आर्थिक अवस्था स्वच्छल नाला। अन्य परिवार आम चित्रकर परिवार भी एत स्वच्छल नाला, सीमित आय भितर परिवार चलूला। से स्वाधीनता पर सब ओडिशा कौन भारत वर्ष विभिन्न क्षेत्र सजड़ा जाउतला। स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य, आमर हस्तकला, ये सब भितर एतटा सेतेबेले जोटे करिकिरी
ପେଟ ପୋଷି ପାରିବ ଏଇଭଳିଆ ନଥିଲା, ସବୁ ସଜଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ସେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଆମର ଘର ପାଖରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାହି, ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଘର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅସିତ ମୁଖାର୍ଜୀ। ତାଙ୍କ ବାବା ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରାଳୟ କରୁଥିଲେ। ଆମ ବାବା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରାଳୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆମ ପରିବାର ଖୁବ୍ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। ଦିନେ ଅସିତ ମୁଖାର୍ଜୀ କଟକରୁ ଆସିଲେ, ଆମ ସାହିରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତୁ କ'ଣ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲିନି, ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାବା କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପଢ଼ିଲାନି, କାମ କରୁଛି, ଆମେ କାରିଗର ପିଲା, କାମ କରି ଚଳିବ, କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଠି ସେ ରହିକିରି କାମ ଶିଖିବନି, ମୁଁ କଟକରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ତାକୁ କାମ ଶିଖେଇବି, ମୁଁ କାମ କରିବି। ବାବା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକିରି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଶିଖିବ। ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଲି। ମୋର ସେତେବେଳେ ବୟସ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ପୁରୀରୁ ଆସିକିରି କଟକରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କାମ କଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ। ସେଇଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯେଉଁଥିରେ କି କମର୍ସିଆଲ କାମ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଚିତ୍ର କରିବାଠୁ ବହିର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଚିତ୍ର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରକାରର କାମ ସେଠି ହେଉଥାଏ, ବରାଦିଆ କାମ। ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ନୂଆକରି ଯାଇଛି, ମୋତେ କିଛି କିଛି ମୋ ହାତରେ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି କାମ ଦେଲେ। ଏମିତି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ଡ୍ରଇଂ ହେରିକା ଶିଖିଗଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିକିରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ। 15 ଦିନ 20 ଦିନ ରହିକିରି ବାହାରେ କାମ କରିକି ଆସୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯୁବକ କାମ କରିବାର ନିଶା ଭାରି ଜୋର ଥିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ। ଏମିତି ହେଇକିରି କିଛି ଦିନ କଟିଲା ପରେ ଦିନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି କାମ ନେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ କେତେଜଣ କଟକରୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକିରି ସେ କାମ କରୁଛୁ। ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୋଥିଚିତ୍ର ବିଭାଗ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲି। ସୀମିତ ଏରିଆ ଭିତରେ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଦିନ ଥିଲି ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାକୁ ଦେଖିଛି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନରେ ଆସିଲା ଏଇ କଳାଟିକୁ ମୁଁ ଶିଖିବି। ଆଉ କିଛି ମତଲବ ନୁହେଁ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଳା ସୀମିତ ଏରିଆରେ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ କଳାଟି ଶିଖିବି। ତାର ପାଇଁକା ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଖାତା ପେନସିଲ୍ ନେଇଥିଲି। ମୋର ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବି 10-15 ମିନିଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କପି କରିକିରି ନେଇକିରି ଆସିଲି। କଟକକୁ ଆସିଲୁ, କାମ ସରିଗଲା, କଟକ ଆସିକି ରହିଲୁ। ତାପରେ ଦିନେ ପୁରୀ ଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ଅଜା ଘରେ ଗୋଟେ ଲେଖନୀ ପୂଜା ପାଏ ଦଶହରାରେ। ଅଜାଙ୍କୁ କହିଲି ଲେଖନୀଟି ମୁଁ ନେଉଛି। ସିଏ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିକିରି ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉ ଲେଖନୀଟି ଆଣି ପୁରୀର ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ପାଖରେ ସବୁ ଭୋଗେଇ ତାଟି ସବୁ ତିଆରି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ଚଉଡ଼ା ତାଳପତ୍ର କିଛି ଆଣିକିରି କଟକ ପଳେଇ ଆଇଲି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ କଲି, ଯେତେ କାମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାମ ସରିଲା ପରେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇବେ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକିରି କାମ କରେ, ତାଳପତ୍ର ଲେଖନ ନେଇକିରି। ଗୁରୁ ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ କାମଟା ଶିଖିବି। ତେଣୁ ମୁଁ କଲାବେଳେ ସେ ତାଳପତ୍ର ଚିରିଯାଏ, କେଉଁଠି ଯଦି ପ୍ରେସର କମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କଳା ଲାଗେନି। ଏମିତି ହେଇକିରି କ'ଣ ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି? ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ କପି କରି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଆଙ୍କେ। କ'ଣ ସବୁ ଚିତ୍ର ଥିଲା କୃଷ୍ଣ, ରାଧା, ଯମୁନା ନଈ, ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଏସବୁ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆଙ୍କେ। ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଖାଲି କପି କରୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋର ଲେଖନ ଚଲେଇବା ଆୟତ୍ତ ହେଇଗଲା। ଘଣ୍ଟେ କାଳ, କେତେବେଳେ 15-20 ମିନିଟ୍, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇକି କୌଣସି ମତେ ମୁଁ 2 ମାସରେ ମୁଁ ଲେଖନ ତାଳପତ୍ର ଚଲେଇବା ଆୟତ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଚିତ୍ର କରୁଥାଏ। ଏମିତି ମାସେ 2 ମାସରେ 1-2ଟା ଚିତ୍ର ହୁଏ, ତାକୁ କଳା ମାରିକିରି ନିଜେ ରଖିଥାଏ। ପୁରୀ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ବାବା ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସାହିରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଘରେ। ସେତେବେଳେ ଏତେଟା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ହଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଯେତେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ସାହିକି ଏବଂ ପଥୁରିଆ ସାହିକି ବୁଲି ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଏଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସେଗୁଡ଼ିକ
ବିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି 2-3 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ନିମଚୌଡ଼ି ଛକରେ, କଟକର ନିମଚୌଡ଼ି ଛକରେ ଆମର ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ମୋର ସମବୟସୀ, ସେ ହୁଏତ ମୋଠୁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ହେବେ, ଦେଖା ହେଲା, ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। କହିଲେ ବିନୋଦ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି। ନା ହଁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କରୁଛ। ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆମର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ସେଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ତାଳପତ୍ର ଲେଖନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲାଯିବ। ତା ପାଇଁକା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ତମେ ତ ଏଠି କମର୍ସିଆଲ କାମ ଗୁଡ଼ା ଶିଖୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଏ କାମ ଶିଖିଛି, ଜାଣିଛି। ନା କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ତାପରେ ସେ ପୁରୀ ଯାଇକରି ଆମ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିକରି କଟକରେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। କହିଲେ ବିନୋଦ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାମ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କରୁନଥିବେ। ତମେ ଗୋଟେ ଯାଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକରି ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଇକରି ସେଠି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁକା ସମୟ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3-4 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆସିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି। ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କାଞ୍ଚି ବୀଜ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ। ମୁଁ ସେ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ, କାରଣ ଲେଖନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି କରିବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କରିକି ଦେଲି। ସେଇଟା 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା। ରଘୁ ମହାପାତ୍ର ଆସି କହିଲେ ବିନୋଦ ତୋ ଏଥରକ ଚାକିରି ପକ୍କା। ତ ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ହେଲା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଗଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକିରି ଯୋଗ ଦେଲି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ। ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ 1973 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। ତାପରେ କଟକରୁ ଆସିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟି ସେଇଠି ଥାଏ ପୁନାମା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଭଡ଼ା ଘରେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ରାତିରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଆ କରିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ରଖିକିରି ମୁଁ କାମ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି? ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ହେବି। ମୋର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଯେ ଅସିତ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ପରେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ କଳାକାରଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମନ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ହେବି। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପୀ ହେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ହେବେ ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବିଲେ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଟା କୋଉ ସମୟର କଥା? ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା? କଟକକୁ ଯିବା ବୟସ ମୋର 14 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଠି 15 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଏମିତି ମୋତେ ସେତେବେଳେ 29 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲା ଆସିକି ମୋର ବୟସ 29 ବର୍ଷ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ, ପଥର ଖୋଦେଇ, କାଠ ଖୋଦେଇ, ସିଂହ କାମ, ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ, ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରକାରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସବୁ 2 ବର୍ଷିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଭ୍ରମଣରେ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଗୁଡ଼ା, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଗଞ୍ଜାମ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୁଁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବୁଗୁଡ଼ା ଗଲି, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ ହେଇଥିଲା। 250 ବର୍ଷ ତଳର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିରରେ କାନ୍ଥରେ ଭିତ୍ତି ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ, ମୁଁ ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲି। ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ଭଳିକା ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକରି ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲି। କିଛି ସମୟରେ ଖାତାପତ୍ର ନେଇଥିଲି, ବସିକିରି ଆମେ ସବୁ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କିଲେ, ମୁଁ ଆଙ୍କିଲି। କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଲା ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କେଚ୍ କଲି, କରିକିରି ଆସିଲୁ। ଏତେ ଝୁଁକ ଲାଗିଛି ମୁଁ ସେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁତୁରା ଓଡ଼ଗାଁରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିବାହ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲି ବୁଗୁଡ଼ା। ସେଠି ଦିନ ସାରା ରହିକିରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲି। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ସେଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲି।
ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁକା ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଦେଲି। 73ରେ 2ଟି ଚିତ୍ର ଦେଲି, 74 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 2ଟି ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିକିରି କେଉଁଠି ଥୋଇଲେ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି 2ଟି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇକିରି ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ ହେଇକି ବାହାରିବି। ତା ପାଇଁକା ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ହେବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲେ, କୋଉଠୁ ଯାଇକିରି ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଘରେ ତ କରୁଥିଲେ ଚିତ୍ର, ବାପା ଅଜାଙ୍କଠୁ ଘରେ ଶିଖୁଥିଲେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଅଜା ମାର୍କଣ୍ଡ ମହାରଣାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅସିତ ମୁଖାର୍ଜୀ ମୋର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ କଳା କ'ଣ, ତାର ଛନ୍ଦ କ'ଣ, ଲେଆଉଟ୍ କ'ଣ, କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ, ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ, କେଉଁ ରଙ୍ଗ ସାଥିରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଯିବନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯାଏ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୋର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ବୁଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଚିତ୍ର ସବୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଚିତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇକିରି ମୋର ମନ ମୁତାବକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ରଚନା ଏସବୁ କରିକିରି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲି। ତାପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ୍ କଲିକତା 76 ମସିହାରେ ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାରୁକଳା ପରିଷଦର ବେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ଏଇଭଳିଆ ସେଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତିକି ସମୟ ମୋର କଟିଲା ବାକି ଅନ୍ୟ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ନିୟୋଜିତ କରିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ ହେବି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ମୁଁ କରି ଆସିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁ ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇକରି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି, ବହୁ ବରାଦ ପାଇଛି। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଚିତ୍ର ମୋର ଯାଇଛି। 1986 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନ ସିଟିରେ ଯାଇକିରି 4 ମାସ 10 ଦିନ ରହିକିରି ତାଳପତ୍ର ଲେଖନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିକିରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି। ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଯେ ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ, ନାଚି ଯାଉଥିଲେ ତାଳି ମାରିକିରି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇପାରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଏସବୁ କଥା ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ପାଇଲା ପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି କାମ କରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭାଗବତ ଗୀତା ଅବସର ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼େ ଏବଂ ପୁରାଣ ପଢ଼େ। ସେଥିରେ ଆମର କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଂହ କଟି, ମୀନ ନୟନା, ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୋ ଚିତ୍ରରେ ଆଖି ଟିକେ ବଡ଼ କରିଛି, ନାକ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଖୋସା ବାନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାଇଲ, ଫୁଲ ଲଗାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ସେତେବେଳର ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ମୁଁ ସେ ପୁରାତନ ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିତ୍ତି ଚିତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଣିକିରି ମୋ ଚିତ୍ରରେ ଲଗେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଠୁ ଅଲଗା। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖେ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ହେଉ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବା ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦୀର୍ଘ 500-300 ବର୍ଷ ଧରି ଏକା ଭଳିଆ ଚାଲି ଆସେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାନେ ସେଥିରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା ଅଜା ଗୁରୁ ସେଇ କାଳି ଦଳନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ଛାତ୍ର କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ମଜା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କିଛି ତା ଭିତରେ ନୂତନତ୍ୱ ନ ଭରୁ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବନି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଭିତରେ ପଶିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ କ'ଣ କଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେବ, ମଜା ଲାଗିବ, ଲୋକ ଦେଖିକିରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସବୁବେଳେ ମୋ ଚିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରି ଆସୁଛି, ଲୋକ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁକା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯୁବଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଆହୁରି
ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁକା କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆମେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ପୁରାଣ ପଢ଼େ, ଗୀତା ପଢ଼େ। ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଆପଣ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ବେଳେ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଶ କରି ସୁଦାମା ମାଳି ସେ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ମନେ ରହିଲା, ଆରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ, ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଶ କରି ସୁଦାମା ମାଳି ଚୂଳେ ଖଞ୍ଜିଲା ଦେଇ କେତକୀ କଳି ଯେ ଆସେ କି କେଶରାହୁ ରସନା ଚାଳି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବ କିୟ ବାଗିଳି ଯେ ଆସେ କି କେଶରାହୁ ରସନା ଚାଳି ବେଢ଼ାଇ ଦେଲା ନବ ବକୁଳ ଦାମ ବେଢ଼ାଇ ଦେଲା ନବ ବକୁଳ ଦାମ ଶୋଭାକୁ ଶକ୍ର ଚାପ ନୋହିବ ସମଜେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଭୁଜ ପୁଛ ତଥି ଉପରେ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସମ ନୋହିବ ତାରେ ଯେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଭୁଜ ପୁଛ ତଥି ଉପରେ। ଏଠି କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଚିତ୍ରକର ପରିବାର ସବୁ ପୁରୀ, ରଘୁରାଜପୁର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ରଙ୍ଗ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଏମିତି ଏତେ ରଙ୍ଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯେଉଁ ପଟି ପୂଜା ପାଏ, ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁଳ, ହରତାଳ, ଶଙ୍ଖ, ଗେରୁ, କଳା, ଏଇ 5-6ଟି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା କଲର। ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାମୁକା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖକୁ ଆମର ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର କାମ କରିବା ପରେ ଯେତେ ସମୟ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳରେ ସେ ଶଙ୍ଖକୁ ଛେଚି ତାକୁ ବାଟିକିରି ଚିକଣ କରିକିରି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଏମିତି ଛାଣିକିରି ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ଏକଦମ ଫାଇନ୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କଇଁଥ ଅଠା ଦେଇକିରି ତାକୁ ଶୁଖିଲା କରିକିରି ତାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ହେଙ୍ଗୁଳ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥର ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେଇଟା ଭାର୍ମୋଲିୟନ ରେଡ୍, ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଭଳିଆ ରଙ୍ଗ। ସେଇଟା ଛୋଟ ଶିଳରେ ତାକୁ ପାଉଡ଼ର କରିକିରି ତାକୁ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ପକେଇକିରି ଛୋଟ ଶିଳୁପୁଆ ଗୋଲ ଆକାରର ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ତାକୁ କରନ୍ତି। ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ଘୋରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପୁରା 10ରୁ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ଏମିତି ଘୋରିକିରି ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ବଟିକା ଆକାରରେ କରିକିରି ରଖିଥାନ୍ତି। ପରେ କାମ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହରତାଳ, ସେଇଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାରୁଦ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ବାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତାକୁ ଆଣିକିରି ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଶିଳରେ ସେ ଶିଳୁପୁଆ ଦେଇକିରି ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ବୁଲିକି ତାକୁ ସବୁ ଚିକଣ କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ତାକୁ ବାଟିକିରି ରଖନ୍ତି। ତା ଦେହରେ କଇଁଥ ଅଟା ପକେଇକିରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଦୀପ କଳା ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କିଛି କଭର ରଖିଦେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ପଡ଼େ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳା। ନୀଳ ବଡ଼ି ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଶିଳରେ ବାଟିକିରି ବଟିକା ଭଳିଆ କରିକି ରଖାଯାଏ। ଏସବୁ ରଙ୍ଗ କଥା ଗଲା। ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା। ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଘର କାମ କଲା ପରେ ପରେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳେ ଏସବୁ କରନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଣସର ପଟିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ବାହାର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଗେରୁ ଗୋଟିଏ
ସିଏ ମଧ୍ୟ ଢାଉ ପଥରରୁ ତାକୁ ଆଣି ବାଟି ଛେଚି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଅଠା ପକାଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ପଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମିଶିକିରି ସବୁ ପଟି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିକୁ ଛେଚି ବାଟି ତାକୁ ମଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଏ। କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ ତାକୁ ଚୁଲିରେ ଆଉଟିକିରି ଗୋଟେ ଅଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ହେଁସ ବା ପଟି ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କନାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଟାଣିକିରି ରଖନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସେ ଅଠା ଗୁଡ଼ିକ ଲେପ ଦିଆଯାଇକରି ପୁନରାୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କନା ତା ଉପରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ଅଠା ଲେପ ଦିଆଯାଏ। ଟିକେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଅଠା ଏବଂ ଚକ୍ ଗୋଟେ ଧଳା ଖଡ଼ି ମିଳୁଥିଲା ଆଗେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟି ବୁଟିକିରି ରଖୁଥିଲେ। ସେଇ ଖଡ଼ି ବଟା ସାଥିରେ ଅଠା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦେଇକରି ତାପରେ ଦୁଇ ପଟ ତାକୁ ଲେପ ଦିଆକିରି ଛାଇରେ ଶୁଖା ଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛେଞ୍ଚିକିରି ବଗଡ଼ା ଶିଳିପୁଆରେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକିରି କରିକିରି ତାକୁ ସମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚିକଣ ବରଡ଼ାରେ ତାକୁ ଘଷିକିରି ପୁରା ଚିକଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲା ପରେ ସେ ପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ସାଇଜ ମୁତାବକ କାଟିକିରି ତା ଦେହରେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବରାଦିଆ ଚିତ୍ର ସେଇ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତିକି ହୁଏ ସେମିତି, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଏସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କାମ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ମୋର ମା ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିରି ମୋତେ କିଛି ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ପଟି କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼େ କାମ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗକୁ ଧରିକିରି ଦେଶୀ ରଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ଚିତ୍ର କରିଥିଲି। ମୋର ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଚିତ୍ର କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସେତିକି ଅଛି, ମାନେ ଟିକିଏ ହେଲେ ମଳିନ ହେଇନି। ତ ସେ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ମିଳିଲାଣି କି ଆମେ ଯାଉଛୁ କ୍ୟାମ୍ପକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଡାକୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ୍ୟାନଭାସ୍, ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ ଏବଂ ବ୍ରସ୍ ମିଳିଯାଉଛି ସଜାରେ, ପଇସା ଦେଲେ ବଜାରରେ। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ଧରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି 3 ଦିନ କେଉଁଠି 4 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଫୁଟ 2 ଫୁଟ ସାଇଜର ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେସବୁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ? ହଁ। ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ନିଜର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି କଥା ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣିପାରିବେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆମର ଏହି ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ।